Welcome to e-learning lecture of 5th semester mechanical engineering for the subject of thermal and automobile engineering. In the last class, we had discussed test to be conducted, indicated power, brake power, and measurements of brake power in IC engines. Today, we are discussing the topics of efficiencies, Morse test, and preparation of heat balance sheet for IC engines in unit number 2. The following efficiencies are connected with IC engines. One is indicated thermal efficiency, number 2 brake thermal efficiency, third one mechanical efficiency, fourth one relative efficiency or efficiency ratio, and fifth one volumetric efficiency. Number 1 indicated thermal efficiency. It is the ratio in between actual power and heat supplied. அதாவது என்ஜின் சிலிண்டரில் உருவான சக்திக்கும் கொடுக்கப்பட்ட சக்திக்குமான ரேஷியோவை இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம். இதில் ஆக்சுவல் பவர் என்ஜின் சிலிண்டரில் உருவாகக்கூடியது அண்டு ஃபியூவல் எரியும் போது கிடைக்கக்கூடிய வெப்பம் ஹீட் சப்ளைடு. தேர்ஃபோர் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு ஐபி டிவைடட் பை QS heat supplied. That's equal to indicated power divided by FC into CV, where IP indicated power in kilowatt, FC fuel consumption in kg per hour, அதாவது பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருள். CV is calorific value of fuel in kilojoule per kg, அதாவது எரிபொருளின் கலோரி மதிப்பு. Next one, brake thermal efficiency. It is the ratio of brake power and heat energy supplied by the fuel to the engine. It is also called overall efficiency. இதில் பிரேக் பவர் கிராங்க்சாஃப்டில் உருவாகக்கூடியது அண்டு ஃபியூவல் எரிக்கப்படும் போது கிடைக்கக்கூடிய வெப்பம் ஹீட் சப்ளைடு. தேர்ஃபோர் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு BP divided by QS. That's equal to BP divided by FC into CV into 100, where PP is brake power in kilowatt, FC fuel consumption in kg per hour, CV calorific value of fuel. Another one, mechanical efficiency. It is the ratio between brake power and indicated power of an engine. It is also defined the ratio between brake thermal efficiency and indicated thermal efficiency. That is mechanical efficiency equal to brake power divided by indicated power. It is also in the ratio of brake thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency, and it can also expressed, it is the ratio in between brake mean effective pressure BMP and indicated mean effective pressure PMI. brake mean effective pressure and indicated mean effective pressure கொண்டும் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சியை கால்குலேட் பண்ணலாம். இதில் பிஎம்பி பிஎம்ஐ லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஃபோர்த் ஒன் ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி. இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the ratio of indicated thermal efficiency to theoretical efficiency or air standard efficiency. That is relative efficiency equal to indicated thermal efficiency divided by air standard or ideal efficiency. இப்போ ப்ராப்ளத்தில் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சியை பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி டிவைடட் பை ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி இந்த ரேஷியோ வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம்.
Fifth one, volumetric efficiency. It is defined as the ratio of actual volume of the charge allowed into the engine cylinder during the suction stroke at NTP to the stroke volume of piston. At normal temperature and pressure, அதாவது NTP கண்டிஷனில் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கின் போது என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் அனுப்பப்படும் எரிபொருளுக்கும் ஸ்ட்ரோக் வால்யூமுக்கும் இடைப்பட்ட ரேஷியோவை தான் வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சார்ஜ் அலோடு டியூரிங் சக்ஷன் டிவைடட் பை stroke volume of the piston, that is Vn by Vs. Volume at NTP is given by pressure into volume divided by temperature into Tn divided by Pn, where Tn is normal temperature 273 Kelvin, Pn normal pressure 101.325 kilonewton per meter square, P is working pressure in bar, and volume of charge at working condition meter cube. Final temperature T is Kelvin. Specific fuel consumption. It is the amount of fuel consumed per brake power or indicated power hour of work. It is called as brake specific fuel consumption, PSFC. So PSFC equal to fuel consumption divided by brake power in kg per kilowatt hour. In terms of brake or indicated thermal efficiency, it is given as PP into 3600 divided by FC into CV, that is 3600 divided by BSFC into CV. Here PSFC equal to FC divided by PP. Therefore BSFC equal to 3600 divided by brake thermal efficiency into calorific value in kg per kilowatt hour. Similarly, we can write ISFC equal to FC by IP in kg per kilowatt hour. Therefore, ISFC equal to 3600 divided by indicated thermal efficiency into calorific value in kg per kilowatt hour. Next one, Morse test. What is Morse test? To find out the indicated power of multi-cylinder engine is called Morse test. அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிலிண்டர்களை கொண்ட மல்டி சிலிண்டர் என்ஜினுடைய இண்டிகேட்டட் பவரை கணக்கிட நடத்தப்படும் சோதனை மோர்ஸ் டெஸ்ட்னு சொல்கிறோம். மல்டி சிலிண்டர் என்ஜினுடைய இண்டிகேட்டட் பவரை இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் மூலமாக கணக்கிடும்போது கிடைக்கக்கூடிய பவர் ஒரு நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்காது. அதனால் இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் இல்லாமல் மோர்ஸ் டெஸ்ட் மூலம் இண்டிகேட்டட் பவரானது மதிப்பிடப்படுகிறது. ப்ரொசீஜர் ஆஃப் மோர்ஸ் டெஸ்ட். மோர்ஸ் டெஸ்ட் எப்படி செய்ய போகிறோம் இன் ப்ராக்டிக்கல். The indicated power of multi-cylinder IC engines can be determined by conducting a test is called Morse test. This test is more reliable than indicated diagram for finding indicated power of engines. Step 1. The engine to be tested is coupled to a suitable dynamometer. By measuring the torque, the brake power is determined
and it is denoted as BP. அதாவது ஒரு 4 சிலிண்டர் இன்ஜினை டைனமோமீட்டரோட நினைக்கிறோம். அளவிடப்பட்ட டார்க் மூலம் பிரேக் பவரை கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதை பிபின்னு குறிக்கிறோம். ஸ்டெப் 2, now the first cylinder is cut off by sorting out the spark plug or by stopping the fuel supply. Since the first cylinder is cut off, the engine speed reduces rapidly. இப்போ ஃபஸ்ட் சிலிண்டர் கட் பண்ணுறோம். பெட்ரோல் இன்ஜினாக இருந்தால் ஸ்பார்க் ப்ளக்கை ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறோம், அது பவர் சப்ளை கட் பண்ணுறோம். அதுவே டீசல் இன்ஜின் இருந்தால் ஃபியூவல் சப்ளையை வந்து கட் பண்ணுறோம். இப்போ முதல் சிலிண்டரை துண்டிக்கிறதுனால இன்ஜினுடைய ஸ்பீடு வேகம் வந்து குறையும். Then the engine speed is brought to the original speed by removing load on dynamometer. Under this condition, brake power is determined and it is denoted as BB1. இப்போ ஸ்டெப் 3ல டைனமோமீட்டருக்கு கொடுக்கப்பட்ட லோடை குறைச்சி என்ஜினை வந்து ஒரிஜினல் ஸ்பீடுக்கு கொண்டு வரோம். இந்த கண்டிஷனில் பிரேக் பவரை கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதை பிபின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஃபோர்த் ஸ்டெப், then the first cylinder is introduced to operate and the second cylinder is cut off. இப்போ ஃபஸ்ட் சிலிண்டரை ஆன் பண்ணுறோம். அட் த சேம் டைம் செகண்ட் சிலிண்டர் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணுறோம். ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பு, the engine speed is brought to the original speed and brake power is determined. It is denoted as BP2. இப்போ ஃபஸ்ட் சிலிண்டர் ஆன் பண்ணி செகண்ட் சிலிண்டரை கட் ஆஃப் பண்ணும்போது என்ஜின் ஸ்பீடு குறையும். அதனால் டைனமோமீட்டருக்கு கொடுக்க குறைச்சி என்ஜினை வந்து ஒரிஜினல் ஸ்பீடுக்கு கொண்டு வரோம். இப்போ பிரேக் பவரை கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதை BP2ன்னு குறிக்கிறோம். சிக்ஸ்த் ஒன், the same procedure is repeated for each cylinder in sequence and brake power is determined BP3 and BP4. இதே மாதிரி தேர்ட் சிலிண்டர் கட் பண்ணி பிரேக் பவர் 3 அண்டு ஃபோர்த் சிலிண்டர் கட் பண்ணி பிரேக் பவர் 4 வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். Let IP1, IP2, IP3 and IP4 are indicated power of cylinders 1, 2, 3 and 4 respectively. BP1 brake power with the first cylinder cut off, BP2 brake power with second cylinder cut off, BP3 brake power with third cylinder cut off, BP4 brake power with the fourth cylinder cut off. BP is total brake power of all 4 cylinders, where FB1, FB2, FB3 and FB4 all of frictional power of each cylinder when all cylinders are working. The total brake power is given by BP equal to PP1 plus PP2 plus PP3 plus BP4. இதில் கீழே உள்ள நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் பவர் ஈக்குவல் டு இண்டிகேட் பவர் மைனஸ் பிரேக் பவர். இதிலிருந்து பிரேக் பவர் ஈக்குவல் டு இண்டிகேட் பவர் மைனஸ் பிரேக் பவர். அதனால் BP1 வந்து IP1 மைனஸ் FB1 எழுதுகிறோம். இதே மாதிரி BP2வை IP2 மைனஸ் FB2, BP3 ஈக்குவல் டு IP3 மைனஸ் FB3, BP4 equal to IP4 minus FB4.
இப்போ இண்டிகேட் பவரை எல்லாம் ஒரு குரூப் பண்ணுறோம், பிரிக்ஷன் பவரை எல்லாம் ஒரு குரூப் பண்ணுறோம். அப்போது பிபி ஈக்குவல் டு IP1 ப்ளஸ் IP2 ப்ளஸ் IP3 ப்ளஸ் IP4 மைனஸ் FB1 FB2 FB3 FB4. இதை ஈக்குவேஷன் 1 வந்து எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட் சிலிண்டரை கட் பண்ணும்போது IP1 இஸ் 0, அதனால் ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனில் IP1 வந்து 0. தேர்ஃபோர் BP1 ஈக்குவல் டு IP2 ப்ளஸ் IP3 ப்ளஸ் IP4 மைனஸ் FB1 ப்ளஸ் FB2 ப்ளஸ் FB3 ப்ளஸ் FB4. இதை வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனை மைனஸ் பண்ணுறோம். இப்போ BP மைனஸ் BP1 ஈக்குவல் டு IP1, இண்டிகேட் பவர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் சிலிண்டர். அதே மாதிரி BP மைனஸ் BP2 ஈக்குவல் டு IP2, இண்டிகேட் பவர் ஆஃப் செகண்ட் சிலிண்டர். BP minus BP3 equal to IP3, indicate power of third cylinder. BP minus BP4 equal to IP4, இது indicate power of fourth cylinder. இப்போ BP minus BP2 equal to IP2, BP minus BP3 equal to IP3, BP minus BP4 equal to indicate power of fourth cylinder. Then the indicated power of the engine is given by IP equal to IP1 plus IP2 plus IP3 plus IP4. Next one is heat balance sheet. What is heat balance sheet? Why it is necessary for IC engine? A complete record of heat supplied and heat losses in a tabulation form within a certain time is called heat balance sheet. அதாவது ஒரு என்ஜினுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வெப்பம், இழக்கப்பட்ட வெப்பம், இவைகளை தெளிவாக காட்டக்கூடிய ஒரு அட்டவணை தான் ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்னு சொல்கிறோம். சோதனையின் போது எரிபொருள் எரிக்கப்படுவதால் கிடைக்கக்கூடிய வெப்ப ஆற்றல் முழுவதும் வேலையாக மாற்றப்படுவதில்லை. அதாவது பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, பகுதியளவு வெப்ப ஆற்றல் மட்டுமே வேலையாக மாறுகிறது. மீதமுள்ள வெப்ப ஆற்றல் ஹீட் எனர்ஜி லாஸஸ் இழக்கப்படுகிறது. என்ஜினுடைய தெர்மல் எஃபிஷியன்சி, வெப்பத்திறனை அதிகரிக்க வெப்ப இழப்பானது கண்டிப்பாக முடிந்தளவு குறைக்கப்பட வேண்டும். அப்போ தான் ஒரு என்ஜினுடைய எஃபிஷியன்சி உடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகமாகும். அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வெப்பம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை அறிய ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இப்போ சோர்சஸ் ஆஃப் ஹீட் லாஸஸ், இந்த ஹீட் லாஸ் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கிறோம். ஒன் இஸ் அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸ், நம்பர் 2 அன்அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸ். அது கணக்கிடப்பட்ட வெப்ப இழப்புகள் அண்டு கணக்கிடப்படாத வெப்ப இழப்புகள். இப்போ வாட் இஸ் அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸஸ்? The heat losses which can be determined from observed values during the test are known as accounted heat losses. சோதனை நடத்தப்படும் போது கண்டறியப்பட்ட வெப்ப இழப்புகளை அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி துல்லியமாக கண்டறிய முடியாத வெப்ப இழப்புகளை அன்அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம். செலுத்தப்பட்ட வெப்பத்திலிருந்து ஹீட் சப்ளைடு, கணக்கிடப்பட்ட வெப்ப ஆற்றலை அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸை மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அன்அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸஸை கண்டுபிடிக்க முடியும். The heat losses which cannot be determined accurately are known as unaccounted
heat losses. Procedure for preparing heat balance sheet. அதாவது ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். The following procedures to be followed. One is the engine is made to run on constant load at constant speed. இன்ஜினை வந்து கான்ஸ்டன்ட் லோடில் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் ரன் பண்ணுறோம். The brake power of the engine is estimated. இப்போ பிரேக் பவரை கண்டுபிடிக்கிறோம். Number 3, the amount of fuel consumption is determined. அது எவ்வளவு எரிபொருள் வந்து செலவாகுதுங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறோம். Number 4, inlet and outlet temperature, அதாவது T1 and T2 of the cooling water are noted. கூலிங் வாட்டருடைய இன்லெட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் அவுட்லெட் டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணுறோம். The amount of cooling water circulated is noted. The mass of cooling water வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். 6th one, the temperature of exhaust gas. எக்ஸாஸ்ட் கேஸ்னுடைய டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுறோம். அதை வந்து டிஜின்னு எடுத்துக்கிறோம். The amount of exhaust gas, mass of exhaust gas வந்து எவ்வளோங்கிறத நோட் பண்ணுறோம். நம்பர் 8 ஒன், the room temperature, அதை வந்து டின்னு எடுத்துக்கிறோம். அதை எவ்வளோக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணுறோம், நோட் பண்ணிக்கிறோம். Then the heat balance sheet can be prepared on hour basis அல்லது மினிட் பேசிஸ் அல்லது செகண்ட் பேசிஸில் கால்குலேட் பண்ணுறோம் இன் கிலோவாட்ஸ். நம்பர் 1, heat supplied by the fuel QS. QS equal to FC into CV, here where FC is fuel consumption in kg per hour, CV is calorific value of fuel in kilojoule per kg. Number 2, heat energy converted into useful work, அதாவது QBP. இதில் பிரேக் பவர் ஈக்குவல் டு QBP ஈக்குவல் டு பிரேக் பவர் இன்ட்டு 3600 கிலோஜூல் பர் ஹவர். இப்போ இதை பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணும்போது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி யூஸ்டு ஃபார் பிரேக் பவர், the percentage of PP equal to QBP divided by Q supplied, heat supplied into 100. Third one, heat energy lost due to cooling water. அதாவது கூலிங் வாட்டர்னால எவ்வளோ ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகுது அதை கால்குலேட் பண்ணுறோம். இது QWன்னு எடுத்துக்கிறோம். QW ஈக்குவல் டு MW இன்ட்டு CBW into T2 minus T1 in kilojoule per hour, where MW is mass of cooling water circulated in kg per hour, CBW equal to specific heat of cooling water. யூஸ்வலாக இதனுடைய வேல்யூ 4.19 சொல்லி எடுத்து கிலோஜூல் per kilogram Kelvin. T1 is inlet temperature of cooling water in Kelvin. T2 outlet temperature of cooling water in Kelvin. இப்போ percentage of heat lost due to cooling water. The percentage of QW equal to QW divided by heat supplied into 100. Fourth data, heat lost due to exhaust gases, QG. QG equal to mg into cbg into tg minus ta in kilojoule per hour, whereas mg is mass of exhaust gas in kg per hour, cbg specific heat of exhaust gases, usually இதனுடைய value 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. Tg is temperature of exhaust gases in Kelvin. Ta is engine room temperature in Kelvin. இப்போ percentage of heat lost due to exhaust gases is equal to
Qg divided by Qs into 100. Fifth one, unaccounted heat loss, இது QU அப்படின்னு சொல்கிறோம். QU equal to heat supplied minus QBP plus QW plus QG in kilojoule per hour. அதாவது ஹீட் சப்ளைலேருந்து இந்த அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸை மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அன்அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸ் வந்து கிடைக்குது. இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அன்அக்கௌண்டட் ஹீட் லாஸ்ட் ஈக்குவல் டு QUA divided by QS into 100. The model tabulation of heat balance sheet, இது அவர் பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டு, அதனுடைய டேட்டா. முதல்ல லெஃப்ட் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சப்ளைடு, ரெண்டாவது காலம் இன் கிலோ ஜூல்ஸ், ஹீட் சப்ளைடு இன் கிலோ ஜூல்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ, அதுவே பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ வருதுங்கிற காலம். இதில் ரைட் ஆஃபில் லெஃப்ட் ஆஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஸ்பெண்டு கிலோ ஜூல் இன் பர்சன்டேஜ். இதில் ஹீட் ஸ்பெண்டு ஹீட் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் பிரேக் பவர் QBP அதனுடைய டேட்டா, அதுக்கான பர்சன்டேஜ். செகண்ட் ஒன் ஹீட் லாஸ்ட் டியூ டு கூலிங் வாட்டர், கூலிங் வாட்டர்னால ஏற்படக்கூடிய வெப்ப இழப்புகள், அது QW. லாஸ்ட் காலம் QW in percentage. Next one, heat lost due to exhaust gases, exhaust gasனால ஏற்படக்கூடிய வெப்ப இழப்பு, இது QG in kilojoule. Fourth one, fifth one, heat loss accounted heat loss வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறோம். இப்போ இதெல்லாம் டேபிளைஸ் பண்ணும்போது ஹீட் சப்ளைடு அதனுடைய ஓவரால் பர்சன்டேஜ் 100க்கு போடுறோம். அதே மாதிரி ஹீட் ஸ்பெண்டினுடைய ஓவரால் பர்சன்டேஜ் 100. இந்த டேட்டாவை வந்து எல்லாம் என்ட்ரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து கிடைக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த டாபிக்ஸில் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா, ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்முலா, இந்த ரெண்டு வந்து நீங்கள் தரவாக மெமரைஸ் பண்ண வேணும். இது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அவசியம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் பேஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்சிங் திஸ் e-learning class.